इस वास्ते कि साढ़े गाजी मर्द का हुक्म है कि मेरी कंड से अज तक पागस्तियां बैठदियां रही ने। असा कंजरां नूं नहीं माना। चलो ये गाजी मर्दा खैर। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान दी बड़ी ही जबरदस्त अपने दौर की सुपर हिट फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है लाइसेंस। 13 अगस्त 1976 बरोज़ जुमा रिलीज़ होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म लाइसेंस। इस फिल्म नूं बाबर पिक्चर ने रिलीज़ किया सी। और अगर तुसी मेरे चैनल ते नवे हो तो मेहरबानी फरमा के मेरे चैनल नूं सब्सक्राइब कर दिओ। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राई, थानेदारा, ये तू इस कत्ल च मौके दा गवाह नहीं बनना चाहता। नजमा, इस दुनिया च होर केड़ा पार है इस बंदे मुस्तफा कुरैशी, मां वारी जाए निमी को बेआसरा समझती रहेगी जब तक तोरे नाल विआह नहीं। औरंगजेब, की खिदमत कर सकना मैं तेरी। अफजाल अहमद, और सारी रात कुजी चिबाए रहसे पाए रात चंगेजी, जिस महल्ले च मेरियां शरीफ ते नेक धियां भैणां रहिंदियां होण। जगी मलक, ओए ए जुए दी बैठक नहीं मेरा घर है। तू मेरे नन्ना, ओए की कंजरा नु बिला पै गया बड़ियां चीकां मारन डे ने। अफशा कुरैशी, हुक्म करो की खिदमत फिरदौसी, तेरा राह ना ढकिया कर मेरी बदनामी हो। रेहान, मुलजम फलक शेर नु 10,000 रुपए दी जमानत। अख्तर शाद, दुश्मन ते तुसी हो। जेल दा बुआ टपदियां जेल दा निजाम साकी खतर दी कीमत इन्नी ज्यादा है कि तेनू ननान दियां खुशियां खरीदण ते गाजी बादशाह जिहड़ा कि घोड़ा होंदा है। बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही अच्छा काम किया है। इस फिल्म के हिदायतकार असलम ईरानी, एदी कहानी लिखी है मोहम्मद कमाल पाशा ने, एदा म्यूजिक दिता है वजात अतरे ने, एदे ते सरमायाकारी की है मियाँ जावेद कमर ने ते मियाँ इफ्तिखार ने। इस फिल्म की कहानी शहादत हसन मंटू के नावल लाइसेंस तो लीती गई है। इस फिल्म के नगमात सुन हजी कादरी, अजीज मियाँ कवाल, एदी गुलकारा नूर जहान, अजीज मियाँ कवाल ते मसूद राना। इस फिल्म के 2 हिट चीज़ां सुन, एक नजमा ते फिल्मबंद किया होया गाना मेहनत नाल यारी ला लईए नुजान दी आवाज़ ते एक अजीज मियाँ की मशहूर कवाली तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। हुण गोली चलान लग्या मैनू ए दुख ते नहीं होवेगा कि दुश्मन नु मारन तो बाद ओदी पैर कल्ली रह जाएगी। और दूजी जिहड़ी इस फिल्म की अहम गल सी, ए फिल्म गो कि इस फिल्म के अंदर सुल्तान रही भी है, लेकिन मैं ये समझना कि यह फिल्म मुस्तफा कुरैशी दी है। मुस्तफा कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर एक बदमाश का किरदार अदा किया है, पर उन्हें एक बासूल और अच्छे इंसान का भी किरदार अदा किया है। और 2-4 मौकों पर एक्टिंग उन्हें ऐसी शानदार की है, ऐसे डायलॉग बोले बंदे का दिल खुश हो जाता है। इस फिल्म के अंदर मुस्तफा कुरैशी ने शेरू का किरदार अदा किया, जिहड़ा कि एक बदमाश होंदा है। फिल्म स्टार्ट होती है तो शेरू कोठे ते आंदा है और आके नीलम बाई अफशा कुरैशी दे नाल ओहदा अख मटक्का होंदा है, ओह उहनूं पसंद करदा है ते उहनूं चुक के लै जाना चाहता है। जिहड़ी अफशा कुरैशी होंदी है ओह मजामत करती है, पर जिहड़ा फलक शेर शेरू बदमाश होंदा है उहनूं चुक के लै जांदा है। और जो ही उहनूं चुक के गड्डी बिठांदा है ते सुल्तान रई आ जांदा है। सुल्तान रई ने इस फिल्म के अंदर अच्छू का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि एक कोचवान होंदा है। उन्हां दी आपस ही तकरार होंदी है, वो पुछदा है कि तू बाई नूं कित्थे चुक के लैके जा रहे हैं, और इन्हां दी बहस होंदी है और इस बहस के दौरान लड़ाई हो जाती है। और जदों लड़ते हैं तो लड़ाई तो बाद पुलिस आ जाती है और पुलिस आके शेरू नूं गिरफ्तार कर लैंदी है। पर शेरू गिरफ्तार होने तो पहले जिहड़ी नीलम बाई अफशा कुरैशी होंदी है उहनूं कतल कर दिंदा है और कसम खांदा है कि अच्छू तू मेरी पसंद मेरे को खोई है ते मैं भी तेरी पसंद तेरे को खोवांगा। इस तरह करके पुलिस नूं गिरफ्तार कर लैंदी है, वो जेल चला जाता है और जेल जाके उसका मुकदमा चलता है और उन्होंने जमानत ते रिहाई मिल जाती है। जदों वो जेल तो रिहा होके आंदा कचहरी, और कचहरी दे विच नजमा होंदी है, नजमा नूं देख के वो बड़ा मुतासर होंदा है, उहदे ते फिदा हो जाता है। और जिहड़ा गुलियाना उसका दोस्त होंदा है अफजाल उहदे कोलों पुछदा है कि यह कौन है, कि वह दसदा है कि इस्लामी बदमाश दी धी है।
ਸਲਾਮੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਗੀ ਮਲਕ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਲਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੂਏ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਮਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਬੈਠਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਥਲੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਆਣੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਥਲੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਿਆਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਿਆਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੰਤਕਾਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈਵਾਂਗਾ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਲਾਮੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਜਮਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਜਮਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੂ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੂ ਆਂਦਾ ਟਾਂਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਔਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, उसका नाम आबदा वे। आबदा का किरदार अदाकार निमी ने अदा किया है और निमी जी होंगी है वो औरंगजेब जिसका नाम अकबर होंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करती है। दोनों क्लास फैलो होंगे, आबदा कॉलेज पढ़ रही होंगी है और इस तरह करके दोनों आपस एक दूसरे नाल मुहब्बत करते हैं। ਜਿਹੜਾ औरंगजेब होंगे उन्हें अपने प्यो साकी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ कि मैं अच्छू की भैन नाल शादी कर रहा हूँ और अच्छू ਜਿਹੜਾ इस शहर का अमीर कबीर बंदा है। इस तरह करके ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਚਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਨਜਮਾ ਤੇ ਅੱਛੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੂ ਤੇ ਗਲਿਆਣੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਸੇ ਜੂਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਜਮਾ ਅੱਛੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਜਮਾ ਘਰ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰੇ ਪਰਦਾ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਜਮਾ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਲਿਆ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਨਜਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਛੂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛੂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਜਮਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਔਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜਮਾ ਜਦੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਿਆਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਛੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਂਸਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ
लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਤੇ ਉਹ ਆਬਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਅਕਬਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਅੱਛੂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਜਮਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅੱਛੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਬਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਬਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਕਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਔਰ ਗਲਿਆਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਤਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਫਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਜਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।